ہے اور معدود ہے، یہ کس ترکیب میں آتے ہیں؟ مضاف مضاف، اسی وجہ سے معدود پر کیا رہتی ہے؟ زیر رہتی ہے، مگر چونکہ یہ معدود جو مضاف الیہ ہوتا ہے الف لام سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، اس پر الف لام، جیسے ثلاثۃ رجال 3 آدمی، اربعۃ رجال 4 آدمی، خمسۃ رجال 6 رجال 7 رجال، اسی وجہ سے عدد پر بھی آپ دیکھ رہے ایک ہی پیش آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مضاف کی وجہ سے، کیونکہ مضاف پر کیا رہتا ہے ہمیشہ؟ مضاف پر ایک ہی پیش رہتا ہے، ایک ہی تنوین نہیں آتا۔ اب چونکہ یہ رجال ہے معدود، اسی وجہ سے عدد جو آ رہے 3 سے لے کر 10 تک وہ کیا آ رہے ہیں؟ مؤنث آ رہے ہیں۔ اس کے اپوزٹ آپ دیکھیے، مؤنث معدود آ رہا ہے تو عدد مذکر آ رہا ہے، جیسے ثلاث نساء 3 عورتیں، اربع نساء 4 عورتیں، خمس نساء 5 عورتیں، ست نساء 6، سبع نساء 7، ثمانی 8، تسع نساء 9 اور 10 نساء 10۔ تو اس میں سے گولتا لگائیں گے تو مؤنث بنے گا، گولتا ہٹائیں گے تو مذکر۔ اب دیکھیے، استعمال الفعل الماضی للمذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے لیے فعل ماضی کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو فعل جو ہوگا آپ کے سامنے، جیسے دخل، جلس وغیرہ ذالک، جو جس کام کا جو فعل ہوگا تو مذکر کے لیے وہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ مؤنث کے لیے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مؤنث کے لیے اس پہ آپ آ جائیے، مثال کے طور دخل ہے تو یہ مذکر کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے؟ دخل مینس داخل ہونا، مذکر واحد غائب کے لیے۔ اب ہمیں یہی بات کہنی ہے مؤنث واحد غائب کے لیے، کہ وہ ایک عورت داخل ہو گئی یا وہ ایک لڑکی داخل ہو گئی، اس میں کیا آپ کریں گے؟ سمپلی اس فعل ماضی پر آپ تا کو داخل کریں گے تو وہ بنے گا دخلت، ٹھیک ہے؟ دخلا اور دخلت، یہ جو تا ہے نا، یہ والا تا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ جو فاعل ہے اس کا وہ کیا ہے؟ مؤنث، ٹھیک ہے؟ اسی اعتبار سے پھر سارے فعل آئیں گے۔ فار ایگزامپل ایک اور فعل ہم لیں گے جلسہ، جلسہ مینس کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، وہ ایک مرد یا وہ ایک لڑکا بیٹھا، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں یہی کہنا ہے کہ وہ ایک لڑکی یا وہ ایک عورت بیٹھی تو کیا آئے گا؟ جلسہ، سیم اسی طرح سارے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہے اکلا، ایک اور فعل، اکلا مینس کھانا، اس ایک مرد یا اس ایک لڑکی نے کھایا، تو کیا بنے گا؟ اگر میں کہوں گا اس ایک لڑکی یا اس ایک عورت نے کھایا، اکلت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ایک اور اس میں سے ساتھ لیجئے، اگر آپ کو اپنی طرف نسبت کرنی ہوگی فعل کی، ورب کی، کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے کھایا، میں بیٹھا، میں اٹھا، تو اس وقت آپ کو اس کے ساتھ کیا لگانا پڑے گا؟ تو جیسے مثال کے طور پر دخلا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ میں داخل ہوا، آپ کہیں گے دخلت، ٹھیک ہے؟ آپ کو کہنا ہے فار ایگزامپل میں بیٹھا، آپ کہیں گے جلست، آپ کو کہنا ہے کہ میں نے کھایا تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور یہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، چاہے کھانے والا جو ہے جس کی متکلم جو ہوگا فرسٹ پرسن، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ دونوں کے لیے، تو آپ لگائیں گے تو آپ کی فعل کی نسبت جو ہوگی وہ آپ کس کی طرف جائے گی؟ آپ کی طرف جائے گی، متکلم۔ اسی طرح انہوں نے دیا ہے دخل المعلم، معلم کہاں پر؟ ہاں یہ اچھا، ہاں میں بتاؤں گا اس میں کیا قاعدہ ہے۔ اس میں قاعدہ یہ اصل جو ہے دخلت ہی ہے، اصل تو کیا ہے؟ اصل دخلت ہے، ہاں۔ تو عربی میں قاعدہ ہے المجزوم اذا حرک بالکسر، آپ کا جو حرف جازم ہوگا یعنی جس پر جزم ہوگا، اگر آپ اس کو کوئی حرکت دینا چاہیں گے تو آپ اس کو زیر دیں گے، اور یہ کب ہم دیتے ہیں؟ جب آپ اس حرف کو آگے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں گے، مجھے پڑھنا ہے اکٹھے، جیسے میں کہوں گا دخلت المعلمۃ، تو اب چونکہ اگر میں جزم لگاؤں گا تو ایک ساتھ پڑھ کے اس کو نہیں پڑھ سکوں گا، تو مجھے اس جازم حرف پر ضروری کیا لگانی پڑے گی؟ کوئی حرکت۔
تو جب بھی جازم والا حرف ہوتا ہے عربی کا قاعدہ ہے کہ اس پر کون سی حرکت لگے گی؟ زیر کی حرکت. اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر کیا لگائی ہے؟ زیر کی. تب یہ کب ہم لگائیں گے یہ زیر؟ جب ہم اس کو آگے والی کے ساتھ کیا کریں گے؟ ملا دیں. اگر رک کے پڑھیں گے دخلت امرأۃ یا دخلت المعلمۃ پھر زیر لگانے کی ضرورت. تو یہ تب ہم لگائیں گے زیر جب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم اس کو روانگی کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے. اسی وجہ سے زیر. تو یہ قاعدہ یاد رکھنا المجزوم اذا حرک بالکسر. یعنی آپ کا کوئی جازم حرف ہے آپ اس کو حرکت دینا چاہیں گے تو کس سے دیں گے آپ حرکت؟ زیر سے. جی ہاں. اچھا دخل المعلم معلم داخل. دخلت المعلمۃ اور معلمہ داخل. چونکہ یہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہم اس کے ساتھ تعلق. اب دیکھیں نیچے آ رہا ہے ایک اور دخل المعلمان. دو ٹیچر داخل ہوئے. حالانکہ یہ جو فعل ہے دخلا یہ تو واحد کے لیے آتا ہے لیکن انہوں نے یہاں پر تسنیہ کے لیے بھی نہیں لایا. اور اگر آپ نیچے دیکھیں یہ دخل المعلمون وہاں جمع ہے تو جمع کے لیے بھی انہوں نے کیا لایا؟ واحد مفرد کا ہی لایا فعل دخلا. اور سیم آپ دیکھیں مؤنث میں بھی دخلت معلمتان دو معلمہ داخل ہو گئے حالانکہ دخلت مؤنث واحد کے لیے آتا ہے. اسی طرح نیچے بھی جمع آئیں گے دخلت المعلمات معلمات داخل ہو گئے حالانکہ دخلت واحد کے لیے. تو ایک قاعدہ یاد رکھیے گا فعل جو ہوتا ہے یہ مفرد ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن کس صورت میں؟ جب کیا ہوگا؟ جب وہ فاعل سے پہلے آ جائے. مثال کے طور پر میں کہوں گا جلس زید. زید بیٹھا. جلس کیا ہے اس میں؟ فعل. زید کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا آ گیا؟ فعل آ گیا اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ فاعل. اگر آپ سب سے پہلے فعل لا رہے ہیں اور آپ کا فاعل تسنیہ ہو یا جمع ہو تو آپ فعل کو مفرد لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے مفرد آپ لا سکتے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اگر میں کہوں گا جلس الطلاب طالب علم سارے بیٹھے. حالانکہ طلاب کیا ہے؟ یہ جمع ہے تو یہ فاعل ہے. تو چونکہ فعل پہلے آ گیا اور فاعل بعد میں آ گیا تو میں نے فعل کو مفرد لایا. لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے میں پہلے فاعل کو لاؤں مثال کے طور پر میں کہتا الطلاب اب میں جلسہ نہیں لکھوں گا. اب مجھے ضروری ہے کہ ورب بھی لاؤں گا. وہ کیا لاؤں گا؟ جمع. تو پھر آئے گا جلسو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ فعل کو پہلے لا رہے ہیں تو اور آپ کا فاعل تسنیہ ہے یا جمع ہے تو آپ فعل کو مفرد لا سکتے ہیں. سیم ایز اسی طرح مؤنث میں بھی ہوگا. آپ کا فاعل مؤنث تسنیہ ہے یا جمع ہے لیکن فعل پہلے آ رہا ہے اس کو بھی آپ مفرد لا سکتے ہیں. ہاں تدریب التلمیذ اکمل الفراغ بوضع الاعداد المکتوبہ فی الصندوق. ہاں کچھ ہے اکمل الفراغ بوضع الاعداد المکتوبہ فی الصندوق. انہوں نے آپ کو ڈیجٹس دیے ہیں. اب آپ کو عربی میں اس کے لکھنے ہیں نام. پہلا ہے اس کا کیا آئے گا؟ دوسرے کا کیا آئے گا؟ تیسرے کا؟ چوتھے کا؟ پانچویں کا؟ سکسth کا؟ 7 8 کا؟ 9 کا؟ اور 10 کا؟ اچھا یہ جو سیکنڈ ایکسرسائز اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے استعمل العدد المناسب للمعدود کما تعلمت سابقا واکتب العدد بالحروف. آپ کیا کیجئے عدد مناسب استعمال کیجئے معدود کے لیے جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا جیسے آپ نے پیچھے سیکھا اور عدد کو لکھیے حروف میں. جیسے انہوں نے پہلی مثال میں لکھا ہے ھذا ولد واحد یہ ایک لڑکا ہے. ھذہ بنت واحدۃ یہ ایک لڑکی ہے. اب دیکھیے اب آ گئی ایکسرسائز. ھذان ولدان اثنان یہ دو لڑکے ہیں. ہاتان بنتان اثنتان. ٹھیک ہے. ھذا معلم
हातानी मुअल्लिमतानी इस्नतान, हाजानी मुअल्लिमानी ये दो मुअल्लिम, हातानी मुहंदिसतानी इस्नतान, हाजानी तबीबानी, हाज़िही शजरतुन वाहिदतुन, ये एक। आप मुझे बता सकते हैं हातानी क्या है? हातानी ये क्या है? हाँ तस्निया, मगर इसको क्या कहेंगे? कौन से अस्मा में से आता है? इसमें इशारा किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्नस तस्निया। मुअन्नस तस्निया करीब के लिए कि बरीद के लिए? करीब के लिए, सही। हाजानी मुज़क्कर तस्निया, करीब की बरीद? आपने पढ़े हैं ना अस्मा इशारा, मैंने पढ़ाए थे पहले। उदर अशिया अल आतिया वक्तुबहा बिल कलिमात कमा फिल मिसालैनि फी अलिफ व बा। ये जो इन्होंने नीचे पिक्चर्स दिए, इसमें कहा गया है कि हमने जो इसमें ये अशिया दिए हैं ये पिक्चर्स में, इनको काउंट कीजिए और उसके बाद इनके अरकाम यानी डिजिट्स में लिखिए। जैसे पहली मिसाल में इन्होंने लिए 3 कलम है, आपने लिखेंगे सलासतु अक़लामिन। अब ये 4 दरवाजे हैं, क्या लिखेंगे? अर्बअतु अबवाबिन। और ये दूसरे में क्या है? ये किताबें हैं। हाँ, खमसतु, ठीक है, कुतुबिन। ये सोना नहीं किताब है। खमसतु कुतुबिन, 5 किताब। किताब का प्लूरल क्या आता है? कुतुब। अब कितने कलम है ये? सबातु अक़लाम। और ये कितने प्याले हैं? प्याले का क्या आता है अरबी? कूबुन, उसका प्लूरल आता है अक़वाब। तो कितने अक़वाब है? 9 अक़वाब। अब इन्होंने यहाँ पर दिया अशिया, ये जो मुअन्नस में आ रही है, ये घड़िया है सलासु साअत। अब इन्होंने यहाँ से जो चीज़ें दी है वो मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल होती, तो मुअन्नस जब इस्तेमाल होगी तो अदद क्या आ जाएगा? मुज़क्कर। जैसे सलासु साअत। इसी तरह ये क्या है? 4। ये तो शीशे लग रहे हैं। अगर ये शीशा है, मिरर है, तो उसको मिरार खिड़कियां है तो क्या कहेंगे? नाफिज़तुन अर्बाउ नवाफिज़। नाफिज़तुन का प्लूरल नवाफिज़, अर्बाउ नवाफिज़। और ये कितने हैं? बेड। नाजतुन, उसका प्लूरल आता है नियाज। खमसुन नियाज। 1 2 3 4 5 6 7 मैगज़ीनें हैं। सबअतु सबअु मजल्लात या जरीदा भी। और ये दाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दाने। हब्बतुन, दाना 1, हब्बात कई दाने, तो क्या कहेंगे? किसु हब्बात। कितनी मुर्गियां हैं? 10। हाँ, अशरुन दजाजा। हव्विल अल अफ़आल आतिया इला अल मुअन्नस कमा फिल मिसाल। कहा गया है कि हमने आपको नीचे अफ़आल दिए हैं, उनको चेंज कीजिए मुअन्नस में। जैसे पहली मिसाल है दखला रजुल, तो ये मुज़क्कर है तो दखल आ गया। अब जब हम इसी को मुअन्नस की तरफ निस्बत करेंगे तो दखलत मरअत। खरज रजुल, तो खरजा का क्या मायने में आता है? निकलना। खरज रजुल, आदमी निकला। अब हमें कहना है कि औरत निकली। खरज निसा तो जमा है,
खरजतिल मरात, जलसल औलाद, लड़के बैठे, जलसतिल बनात, लड़कियां बैठे। क़ालत तिलमीज़, क़ाल मीन्स कहना, तिलमीज़ ने कहा, क़ालत तिलमीज़ात, लड़कियों ने यानी क़राअत तुल्लाब, क़रा मीन्स पढ़ना, क़रा यक़रअ पढ़ना, क़राअत तुल्लाबु तालिब इल्म ने पढ़ा, क़राअतित तालिबातु, क़राअतित तालिबात। ज़हबल मुअल्लिमु, ज़हबतिल मुअल्लिमात। तो इसी तरीके से अफ़आल को आपको इस्तेमाल, फिलहाल आपने एक सेगा सीख लिया, दो सेगे, एक तो मुज़क्कर वाहिद का, एक तो मुअन्नस वाहिद का, और मुतकल्लिम का भी दखल। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कहना होगा कि मैंने पढ़ा, तो क्या कहेंगे? क़राअत, या मैं निकला, या मैं बैठा, या मैं निकला। सॉरी, ज़हब मीन्स जाना, खरज मीन्स निकलना, मैं निकला, मैं गया, मैंने कहा। अब जब हाँ ये आगे पढ़ेंगे बहस। तो सरफ में सारिक से ज़्यादा ये टिपिकल जो है ना, ये इन्हीं की बहस है, हुरूफ़ इल्लत की बहस, क्योंकि इसमें चेंज होते हैं। काला असल में कवाला था, काला जो था ये असल में क्या था? कवाला था। तो कवाला से चेंज हो गया किसमें? क्या क्या तब्दीलियाँ आ गई। ये लोगों भी बहुत खतरनाक थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से हर को क्या क्या बना। अगर आप अक्सर अहले अरब को देखें ना, जो ना नॉर्मल हो हमारी तरह, मिसाल के हम कश्मीरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो अब हमने सीखी है एज़ पर हमारी मदर टंग है तो हम बोलते हैं, लेकिन हमें भी पता नहीं है कि पूरी असली कश्मीरी ज़बान क्या है। इसी तरह अहले अरब ममालिक में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जिनकी ज़बान या अरबी है, लेकिन वो कवायद आप अक्सर देखेंगे, मैंने कई को देखा है सोशल मीडिया पर, उनको बिल्कुल अरबी के कवायद मालूम नहीं। आप वो पढ़ते थे, वो बोलते थे, वो लिखते भी अच्छा, लेकिन वो चूँकि किस ज़बान की अपनी ज़बान है, तो असल में तो ये जो कवायद हो रहा है ये असल में अरबों के असल में नहीं है, ये तो अजमी ने बनाया। तो अल्लाह ताला ने जो काम ज़्यादा दीन का लिया है ना, वो किन से लिया है? अजमी। आप देखिए मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, या कुर्रा है, या नहवी है, कितने बड़े बड़े नहवी, जो जिन्नी है वगैरह वगैरह, वो सारे अजमी हैं, वो अरबी क्या है? हाँ, अब देखिए ना, वो अजमी है सारे। तो अब आप देखिए अल्लाह ताला मोहताज मत है किसी का। अगर अहले अरब को अपने ऊपर फ़ख्र था मिसाल के, हालांकि उस ज़माने में जब वो थे ना जोहला, जahiliyyat के ज़माने में वो जो शायर थे, उसमें था हमारा वो मजनून भी था, इमरुल क़ैस। उनके कलाम को क्या माना जाता था? वो तो खाने काबा में लटकाए जाते थे। सब मुअल्लक़ात किन को कहते हैं? अगर आप आगे पढ़ेंगे ना, अशअर सब मुअल्लक़ात, वो 7 अशआर लोगों के वो शेर थे जो वो इतने पसंद आए थे उनको, तो वो क्या करते थे, उनने खाने काबा की दीवार में वो क्या किए थे, चस्पा किए थे लड़के। उनमें इमरुल क़ैस भी जो मजनून था, इसने लैला की तारीफ में बहुत सारे अशआर थे। तो अब चूँकि वो हम पढ़ते नहीं हैं हमारे, लेकिन अब चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर सहाबा या ताबईन में से वो लोगों ने पढ़ने का हुक्म दिया इस वजह से, ताकि तुम क्या करो, अरबी ज़बान सीखो। खुसूसन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरगीब देते हैं कि दौर जहालियत के लोगों के अशआर को क्या करो, पढ़ो, क्योंकि उसमें अरबी क्या है, वरना वो पढ़ने के लायक वो अशआर नहीं है। अब चूँकि उसमें, लेकिन वो ख़तरनाक आदमी था, अल्लाह ने ज़बान दी थी। तो फिर ये दौर गुजर गया, तो अल्लाह ताला ने फिर अजमू से ये ज़्यादा काम इसका यानी जो लिखना वगैरह। तो मैं ये कहना चाहता था कि उसमें भी ये होता है कि अक्सर जो लोग होते हैं, हाँ जो पढ़ने वाले होंगे, उलमा होंगे, वो तो जानते हैं कवायद, लेकिन जो आम लोग हैं ना हमारी तरह मिसाल, वो भी कवायद से क्या होते हैं, नावाकिफ होते हैं, पता नहीं होता। हाथी मुफरदल कलिमातिल आतिया कमा फिल मिसाल, ये जो नीचे इन्होंने कलिमात दिए हैं, ये कह रहे हैं कि इनका आप क्या लाइए, सिंगुलर। इन्होंने आपको ये प्लूरल में दिया है, अब आपको लाना है इसको सिंगुलर में। जैसे पहली मिसाल में ज़ुकूरुन, ज़कर, ज़ुकूर हो गए कई मर्द, ज़कर हो गए एक, उनासुन कई औरतें, कई लड़कियाँ, और
उनसा एक। अत्तलामीज़ु इसका आएगा तिलमीज़। अल बनातु बिंतुन। अल औलादु हुम हुआ नहनु। मय्यिज़ ज़ुकूरा मिनल इनासी मिनल अस्माइल आती, ये तो सबको पता है। कहेंगे जो नीचे हमने नाउन्स दिए अस्मा दिए इनमें से आप यानी डिफरेंशिएट कीजिए कि इसमें कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस। हसीब मुज़क्कर, हलीमा अच्छा ज़ुकूर में पहले देखना है। हसीब है, हबीब है, नजीब है, लबीब है, लबीब। और मुअन्नस में इनास में कौन कौन आएगा? नाइमा। हाँ ये तो बोलता है सीधे पता। आजकल ये नाम कौन रखता है? अलीमा, सलीमा, लबीब रखते हैं। हाँ हाँ लबीब रखते हैं। लबीबा है, लबीब ना लबीब लड़के को। हाँ लबीब है, हसीब भी है, हसीब भी हबीब तो नजीब भी है, लबीब खास है। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, आप सबका माबूद एक है। इस्नानी ज़वा अदलिन मिनकुम, दो आप में से साहिब इंसाफ है। इस्नानी मीनस दो, ज़वा अदलिन मीनस अदल वाले। इस्नानी ज़वा अदलिन मिनकुम, ज़ू का तस्निया क्या आता है? ज़वा। तो इस्नानी ज़वा अदलिन मिनकुम, दो आप में से साहिब इंसाफ। सयक़ूलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम, असहाब कहफ के बारे में जब वो क्या कहते थे, वो उन्होंने जब आए थे ना उनके पास ये सवाल पूछने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि बताइए कि कितनी तादाद थी। आधे बोले थे सलासतु राबिउहुम, तीन थे और चौथा कुत्ता था। आधे बोलते चार थे, पाँच वक्त। अल्लाह ताला ने कहा हज़ार रजमन बिल गैब, कुछ नहीं थी उनकी तादाद के सब क्या है, सारे क्या हवा में कीड़े लगा है। तो सयक़ूलून वो कहेंगे सलासतु राबिउहुम, वो तीन थे, राबिउहुम कल्बुहुम, वो चौथा उनका क्या था? इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमान। अज़ीज़ मिस्र ने जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इन्नी अरा मैंने देखे, सबअ बकरातिन कितनी गाय? सिमान, 7 मोटी गाय। लहा सबअतु अबवाबिन, इसके 7 दरवाजे। लहा सबअतु अबवाबिन व लिकुल्लि बाबिन मिनहा जुज़उन, यानी जहन्नम, अल्लाह ताला जहन्नम का तज़किरा फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7, और हर एक दरवाजे का एक अलग अलग हिस्सा है, एक जुज़ है, कैटेगरी है, जहाँ पर जहन्नमी अपने अपने आमाल के एतबार से क्या हो जाएंगे? दाखिल। जिस तरह जन्नत के कई दरवाजे हैं और हर जन्नती अपने अपने आमाल के दरवाजे, जैसे बाबुर रैयान है वहाँ रोज़ेदार दाखिल। तो इसी तरह जहन्नम के भी अल्लाह ताला ने कितने ज़िक्र दरवाजे क्या? हाँ जहन्नम मुअन्नस है, जहन्नम मुअन्नस इस्तेमाल होता है। नार जो है, नारुन भी जहन्नम में ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तिल का अशरतुन कामिलतुन, ये कौन सी आयत है? सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब आपको हदी का जानवर मैसर ना हो, यानी जो हाजी होगा जब वो कुर्बानी करेगा उसके पास अगर कुर्बानी का जानवर अवेलेबल ना हो, फलहू, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए रोज़े है। क्या करेगा? पहले हज के दौरान कितने रोज़े रखेगा वो? 7 रखेगा। और फिर जब निकलेगा, यानी जब रवाना होगा हज से फारिग होगा तो तब 3 रखेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया तिल का अशरतुन कामिलतुन, ये आप मुकम्मल क्या हो गए? 10। कामिला मीन्स मुकम्मल, अशरा 10। तिल का इसमें इशारा किसकी तरफ ये जा रहा है? ये उन्हीं अय्याम की तरफ, दिनों की तरफ, 10 दिनों। तो आपका इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाएगा? मुकम्मल। एक मुख्तसर सा एग्जाम दो इसका, 12-11 चैप्टर्स हो। मंडे को? मंडे ऑलरेडी हमारा एक
यहाँ यहाँ डॉक्टर साहब की बात किसका है नहीं वो हमने घर से करते हैं यहाँ से सर इसमें अब 2 ही चलते हैं कंप्लीट करते हैं खत्म होंगे नहीं उसके बाद 3 हमने टारगेट दिया था कि 2 महीनों में तो काम को मुकम्मल करना हमें कितने महीने एक दूसरा चल रहा है ना हाँ हमारी किताब कब होगी मैंने छुट्टी की तो जो माने वगैरह सारे आपको हस्बत रहेंगे फिर नाशीन जो है उसमें आप थोड़ी हाई लेवल की हाई लेवल मतलब कि उसमें आप इस तरीके से नहीं होगा आज़ानी बिनतानी व हाज़ानी वाला उसमें बाज़ार के चैप्टर्स होंगे चैप्टर्स में आप फिर जम लिखना है इसी वजह से इसमें ये याद कीजिए जरूरी है इसमें करेंगे ये जब दोस्त हो गया ना ग्रुप करेंगे हाँ वही हाँ पता नहीं नया एडिशन है किसी को इस बुक का नया एडिशन है किसी के मेरे पास पास है इसमें है वो कैबरी कुछ मुझे नहीं लगता मगर वो नीचे हाँ आराम से हाँ हाँ التلميذ तलामीज़ का आएगा तिलमीज़ इन्होंने समझाने के लिए आप तिलमीज़ ये प्रॉपर बनाया है आप तिलमीज़ भी लिख सकते थे कोई मसला नहीं अब परसों पढ़ेंगे शिता सर्दी का मौसम